महादेवंकर परीक्षा चारि जुग मध्यरे श्रेष्ठ किए। बंधुगण कहानीटिकु शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। थरे सत्यजुग, त्रेतेया जुग, द्वापर जुग और कली जुग एही चारि जुग एकत्र बसिथिले। सेमानंक मध्यरे तर्क आरंभ हैला। सत्यजुग कहिला मु बड़, त्रेतेया जुग कहिला मु बड़, द्वापर जुग कहिला मु बड़ और सभा शेषरे कली जुग मध्य कहिला मु बड़। समस्तंक मध्यरु श्रेष्ठ किए? सुनेली रंगर वस्त्र पिंधिथिबा सत्यजुग गर्वरे कहिला, आरे मूर्ख माने, तुमे माने मो सह तुलना करिबाकु साहस करुछ? तुम मानकर कौन से योग्यता अछि मो समान स्कंद हेबा पई? मोर आयु 17 लाख वर्ष अटे। तुमे माने मो आगरे किछि भी नुह। एहा सुनी रुपेली रंगर वस्त्र पिंधिथिबा त्रेतेया जुग रागरे तमतम होई कहिला, तुमर एते गर्व कौन पाई? काहेकि एते गर्व करुछ? तुमे कौन बड़? मो समय रे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र अवतार ग्रहण करिथिले। मु सर्वश्रेष्ठ, तुमे नुह। एहा सुनी ताम्र रंगर वस्त्र पिंधिथिबा द्वापर जुग आगकु आसी कहिला, तुमे माने कौन जान? मो समय रे 16 कलारे परिपूर्ण भगवान श्रीकृष्ण अवतार नेइथिले। तेणु मु हेउछि सर्वश्रेष्ठ। एहा सुनी कला रंगर वस्त्र पिंधिथिबा कली जुग हसी हसी कहिला, तुमे माने केवल अतीतर गौरव गाउछ। वास्तव कौन आदौ जान नाही। मो समय रे मनीष बुद्धिमान हेब, नुआ नुआ जंत्रर आविष्कार हेब, मनीष सुख सुविधारे रही पारिब। मो समय रे मनीष निजर बुद्धि बलरे सबु किछि करि पारिब। तेणु मु ही हेउछि सर्वश्रेष्ठ। एहीपरि भावरे चारि जुग परस्पर सहित झगड़ा करिबाकु लागिले। परस्पर मध्यरे जुक्ति आरंभ हेबाकु लागिला। केही काहारी कथा मानिबाकु प्रस्तुत नथिले। शेषरे समस्ते निष्पत्ति नेले जे चाल आमे भगवान शिवंक पाखकु जिबा। से ही आदि ओ अनंत। से ही एही जुक्तिर उचित न्याय करि परिबे। एहा परे चारि जुग कैलाश पर्वत अभिमुखे यात्रा कले। कैलाशरे पहुँचिबा परे द्वारपाल नंदी सेमानकर द्वार अटकाइला। नंदी महाराज पचारिले, तुमे माने किए ओ एठाकु काहेकि आसिछ? चारि जुग कहिले, आमे भगवान शिवंकु दर्शन करिबा पई एठाकु आसिछु। दयाकरी भगवान शिवंकु आम आसिबार खबर दियो। नंदीश्वर भगवान शिवंक पाखकु जाई कहिले जे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, चारि जुग आपणकर दर्शन पाई एठाकु आसिछंती। भगवान शिव कहिले, सम्मानर सह सेमानंकु स्वागत करी एठाकु नेई आस। भगवान शिवंक कथा सुनी नंदी महाराज सेमानंकु भितरकु नेई आसिले। भगवान शिव मध्य सेमानंकु सम्मानर सह बसाइले ओ चारि जुगंकर भगवान आतिथ्य ग्रहण कराइले। चारि जुग भगवान शिवंकु प्रणाम कले। भगवान शिव मध्य सेमानंकु प्रणाम कहिले, तुमे माने तो स्वयं कालचक्र, स्वयं समय, केउ कारणरु मो पाखकु आसिछ? चारि जुग कहिले, हे सृष्टि संहारकर्ता, रचयिता परमेश्वर महादेव, आम भितरे विवाद उपजिछि। आमे ताहार समाधान करि पारु नाहु। आपणकु निवेदन करुछु, आपण कुहंतु आम भितरु सर्वश्रेष्ठ किए? ताहा आपण निर्णय करंतु। आपण ही एहा करि परिबे। एहा सुनी भगवान शिव कहिले, प्रथमे मोते समस्ते कुह, तुमे माने काहेकि निजकु सर्वश्रेष्ठ बोली भाबुछ? एहार निष्पत्ति पई तुम मानकर गोटिए गोटिए परीक्षा हेबो। हे सत्यजुग, तुमे प्रथमे कुह, तुमे काहेकि निजकु सर्वश्रेष्ठ बोली मने करुछ? सत्यजुग कहिला, हे प्रभु, मोर आयु सर्वाधिक, जेमिति कि 17 लाख वर्ष अटे। अन्य माने मो आगरे शिशुतुल्य परी। मो समय रे मनीषर आयु 1 लाख वर्ष थिला। इतिमध्यरे कलिजुग तुरंत कहिला, हे प्रभु, मु शुणिछि मनीष आयुरे नुहे गुणरे बड़ होइथाए। भगवान शिव कलिजुगर कथा मानिले ओ सत्यजुगकु कहिले, तुमे केवल आयु द्वारा बड़ होई पारिब नाही।
ସତ୍ୟଯୁଗ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସମୟରେ ମଣିଷମାନେ ଅତି ବଳବାନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋ ସମୟରେ ନୃସିଂହ, ବରାହ, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ମୋ ସମୟରେ ମଣିଷମାନେ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମୋ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଥିରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ବାଧା ଦେଇ କହିଲା, ନା ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାରରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ସମୟରେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ସେ ସଂସାରକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ମୋ ସମୟରେ ମଣିଷର ଆୟୁ 10,000 ବର୍ଷ ଥିଲା। ବଳବାନର କଥା କହୁଛ? ମୋ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ। ଯେମିତିକି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ରାବଣ ଭଳି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ମୋ ସମୟରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମାନେ ଦୁହେଁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସମୟରେ 16 କଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ? ଏକଲବ୍ୟ, ଦ୍ରୋଣ, ଜରାସନ୍ଧ, ଭୀଷ୍ମ, ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ବଳରାମ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସମୟର। କେହି ମୋ ସମୟର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। କଳିଯୁଗ ହସି ହସି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସମୟରେ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷର ଆବିଷ୍କାର ହେବ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଆଗେଇବ। ଏମାନଙ୍କ ସମୟର ମଣିଷ ବଳବାନ ଥିଲେ। ବଳବାନ ଥିଲେ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଥିଲେ। ମୋ ସମୟରେ ମଣିଷର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ସମୟ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହସିଲା ଓ କହିଲା, ଶୁଣ କଳିଯୁଗ, ତୁମ ସମୟରେ ମଣିଷ ମାତ୍ର 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ମୋ ସମୟର ମଣିଷ 1,00,000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନେ ମନ ବଳରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କଳିଯୁଗକୁ କହିଲା, ତୁମ ସମୟରେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ। ମଣିଷମାନେ ପାପୀ ହେବେ। ଲୋଭ, ମୋହ, କାମ ଓ କ୍ରୋଧରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ମଣିଷ କିପରି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ବି ତାର ମତ ଦେଲା। ତୁମ ସମୟରେ ମଣିଷ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ। ସତ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ ଠକିବେ। ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ କରିବେ। ଏପରି ମଣିଷ କିପରି ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ? ଏସବୁ ଶୁଣି କଳିଯୁଗ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହଁ, ମୋ ସମୟର ମଣିଷ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ବି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ତୁମ ସମୟର ମଣିଷ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବେ, ମୋ ସମୟର ମଣିଷ ତାହା କରି ଦେଖାଇବ। ଭଗବାନ ଶିବ ଚାରିଯୁଗଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏପରି କିପରି ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରିବେ? ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ହେ ଭୋଳାନାଥ, ଯଦି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଏ ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରିବ? ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଯୁକ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ମିଶି କହିଲେ, ହେ ଭୋଳାନାଥ, ଆପଣ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଚାରିଯୁଗ ଯଦି ଲଢ଼ିବେ, ସୃଷ୍ଟିର କାଳଚକ୍ର ଅଟକିଯିବ। ସମୟଚକ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମୟର ପ୍ରବାହ ରୁଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ମାନୁଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନେବି। ଯିଏ ସଫଳ ହେବ, ସେ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଗୁଆ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବି। କଳିଯୁଗ କହିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଭଗବାନ ଶିବ 1,000 ଟନ୍ ଓଜନର ଏକ ଲୁହାର ପାତ୍ର ଆଣିଲେ। ତାକୁ କୈଳାସ ପର୍ବତର ତଳେ ରଖିଲେ। ତା ପାଖରେ ଚାଉଳର ଗଦା ରଖିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କହିଲେ, ମୋର 500 ଗଣ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ପାତ୍ରରେ ଚାଉଳ ରାନ୍ଧି
ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ହେବ। ତୁମ ସମୟର ମଣିଷ ଏହା କରିବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଜ ସମୟର ବଳବାନ ଏକ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଡାକିଲା, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 21 ହାତ। ସେ ସତ୍ୟଯୁଗର ମଣିଷ, ତେଣୁ ଅତି ବଳବାନ ଥିଲା। ସେ ଏକ ବଡ଼ ଚୁଲି ତିଆରି କଲା, ଗଛ କାଟି ଆଣିଲା ଓ ନିଆଁ ଜାଳି ପାତ୍ରକୁ ଶୂନେ ଶୂନେ ଏକ ହାତରେ ଉଠାଇ ଚୁଲି ଉପରେ ରଖିଲା। ଚାଉଳ ଓ ପାଣି ପକାଇ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା। ଭାତ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଗଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମ ସମୟର ମଣିଷକୁ ପଠାଅ। ମୁଁ ମୋ ମାୟାରେ ଏହି ପାତ୍ରକୁ ହଟାଇ ଏକ ସମାନ ପାତ୍ର ରଖୁଛି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ବଳବାନ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଡାକିଲା, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 14 ହାତ। ସେ ଭାଟି ଖୋଳିଲା ଓ ମଧ୍ୟ ହାଣ୍ଡିକୁ ସେ ହାତରେ ଉଠାଇ ଚୁଲି ଉପରେ ରଖିଲା। ଚାଉଳ ରାନ୍ଧିଲା ଓ ସମସ୍ତ ଶିବଗଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲା। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ପାତ୍ରକୁ ହଟାଇ ଏକ ସମାନ ପାତ୍ର ରଖିଦେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ କହିଲେ, ଏହି ଦୁଇ ଯୁଗ ନିଜ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ପାଳି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ଭୀମ ଭଳି ଏକ ବଳବାନ ପୁରୁଷକୁ ପଠାଇଲେ। ତାକୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତଳେ ପାତ୍ର ରଖାହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଚାଉଳ ରାନ୍ଧି ସମସ୍ତ ଶିବଗଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମଣିଷ ସେଠାକୁ ଗଲା, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 7 ହାତ। ସେ କହିଲା, ପାତ୍ରର ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ ବଡ଼, ଉଠାଇବାକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଲାଗିବ। ସେ ଭାଟି ଖୋଳିଲା, କାଠ ଆଣିଲା। ସେ ବହୁତ ବଳ ଲଗାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାତ୍ରକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା। ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଭାଟି ଉପରେ ରଖିଲା। ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଚାଉଳ ପକାଇଲା। ଭାତ ରାନ୍ଧି ସମସ୍ତ ଗଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲା। ଏବେ ଭଗବାନ ଶିବ କଳିଯୁଗକୁ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମର ପାଳି। ଏହି ପାତ୍ରର ଓଜନ ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ତୁମେ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲ ଯେ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମ ସମୟର ମଣିଷ ଆୟୁ ମାତ୍ର 100 ବର୍ଷ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆୟୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ତୁମ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କଳିଯୁଗ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏଭଳି ହତାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋତେ। ଆପଣ ତ ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନିନେବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ମଣିଷକୁ ଡାକ। ପୁଣି କହିଲେ, ଏହି ପାତ୍ର ଦେଖୁଛ, 1000 ଟନ୍ ଓଜନର। ଏଥିରେ 1000 ମଣ ଚାଉଳ ରାନ୍ଧି ରୋଷେଇ କରି ତୁମକୁ ପରଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ମଣିଷ କ'ଣ କରିପାରିବ? କଳିଯୁଗ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ତିନି ଯୁଗ ହସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଭାବିଲେ, କଳିଯୁଗର ମଣିଷ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ପାତ୍ର ଉଠାଇ ପାରିବ? କଳିଯୁଗ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେ ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା। କଳିଯୁଗ ତାକୁ କହିଲା, ହେ ମଣିଷ, ତୁମେ ତୁମର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବ। ଏହା ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଯଦି ତୁମେ ଅସଫଳ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଯିବି। ସେ ମଣିଷଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏକ ପାତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି 1000 ପାତ୍ର ଥିଲେ ବି ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 3 ଯୁଗ ତାର କଥା ଶୁଣି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଏତେ ଛୋଟ ମଣିଷ ମାତ୍ର 3 ହାତର ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ କରିପାରିବ? କଳିଯୁଗ କହିଲା, ଆପଣମାନେ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ମଣିଷକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। କଳିଯୁଗର ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ତଳକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା, ପାତ୍ରର ଓଜନ ବହୁତ। ଉଠାଇବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଇଞ୍ଚେ ଘୁଚାଇବାକୁ ତାର ବଳ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇଲା ଓ ପାତ୍ର ତଳେ ମାଟି ଖୋଳିଲା। ପାତ୍ରକୁ ହଲାଇଲା ବି ନାହିଁ। ତା ତଳେ ମାଟି ଖୋଳି ଚୁଲି ତିଆରି କଲା। କାଠ ଆଣିବାକୁ ତାକୁ ସମୟ ବି ଲାଗିଲା ନାହିଁ।
କାରଣ କାଠ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ କାଠ ଗୋଟାଇ ଭାଟିରେ ଅଗ୍ନି ଜାଳିଲା, ପାତ୍ରରେ ଚାଉଳ ପକାଇଲା, ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଶିବଗଣଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ବସାଇଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଓ କହିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଭାତକୁ ନିଜେ ନିଜେ ପରଷି ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି 20 ଜଣ ଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାତ ପରଷିଲେ। କଳିଯୁଗ କହିଲା, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗଣ ଅତି ଖୁସିରେ ଭୋଜନ କଲେ। ସେ ନିଜର ମାଲିକ କଳିଯୁଗ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିଦେଇଛି। କଳିଯୁଗ କହିଲା, ସାବାସ୍, ତୁମେ ମୋର ଲାଜ ରଖିଛ। ତୁମେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଗଲ। ଭଗବାନ ଶିବ ଓ 3 ଯୁଗ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ। 4 ଯୁଗ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶିବ ମନ ଭିତରୁ ବିଚାର କଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ 4 ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗର ମଣିଷ ଆସିଲା, ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ପାତ୍ର ଉଠାଇ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ରଖିଲା। ନିଜେ ମୋର ସମସ୍ତ ଗଣଙ୍କୁ ଭାତ ପରଷିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଓ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ମାତ୍ର 3 ହାତର ମଣିଷ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ। କେତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ପାତ୍ର ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ହଲାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ସେ ସେଥିରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିଦେଲା। ଭାତ ପରଷିବା ପାଇଁ କିଛି ଗଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଲା। କିଛି ଗଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭାତ ପରଷିଲେ। ସେ ନିଜେ ବସି ରହିଲା। ଏ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ହେଲା। ଏ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୁଗ ହେଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ତୁମ 4ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। କଳିଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଯୁଗ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ହେବ। ଯାହା ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଓ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତାହା କଳିଯୁଗରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି 4 ଯୁଗ ତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମାନିଲେ ଓ ସର୍ବଶେଷରେ ନିଜ ନିଜ ଧାମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବ 4 ଯୁଗଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ପୌରାଣିକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନି ଭଏସ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଯେପରି ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।